to switch on to speaking in English. Really, I'm telling. Of course, all the teachers as well as office subordinate, they are going to speak in English only. If they are not going to speak, I am going to take action against them. But I am expecting from the students, please passionate yourself to speak in English. Don't try to escape and don't try to manage, because this is the time, this is the situation, or this is the period of time in which you need to improve your communication skills. For example, see teachers, when they are going to speak wrong in English, if I am going to correct them, do you know how much they are going to feel bad and regret about themselves? Because during this stage of learning, even though we are making mistake, someone they feel comfort, they don't feel degrade of you in order to correct. But when you cross some stage, at that stage, if you are going to make mistake, then definitely they feel at you degrade. Otherwise, do you understand? So, even though you are going to mix whatever the way you are able to speak, please. Because really, I'm telling seriously, 2 years back, when I compelled my children to speak in English, of course my son used to speak good English, better than me sometimes. But my daughter, she used to speak really, beginning, the way she used to speak, it was audible, but I didn't say anything. She's continued to speak. I will try to understand actually without seeing whether she is speaking correct or not. But I try to understand whatever she wants to convey to me. But now she is speaking good English. Really, when you are going to start without hesitate, within 1 month, means 1 year or 2 years, you are going to be perfect. If you are going to hesitate to speak, because by speaking, if you feel that you are going to speak wrong, you cannot learn English, you cannot speak in English. Really, I am telling that. Let me switch on to Telugu. నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే తప్పులు మాట్లాడతానన్న భయంతో నువ్వు మాట్లాడకుండా ఉంటే జీవితంలో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేవు. అర్థమైందా? Without any hesitation, I am telling to the teachers, even though that is wrong, but speak to me in English. I am going to correct. అలా కాకుండా ఈ రోజు నుంచి కావాలని ప్రతి టీచర్ టచ్ చేస్తాను నేను. If anyone is going to speak to me in Telugu, direct వచ్చి CLA చేస్తాను. After CLA చేస్తాను. Serious I am telling that. There is a flexibility only for Telugu teachers. Only for Telugu teachers. There is a flexibility only for Telugu teachers, except, see, Hindi teacher, Farooq sir, even though he is a Hindi, he is good at English. Really, he is going to speak English parallel to Hindi. That means he is able to speak equal Hindi and English, Telugu and Urdu. He is good at 4 languages. Really, in the future, wherever you are going to work, there is going to be one option. How many languages with which you are familiar? నీకు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చు? మీకు తెలుసా, మన కిచెన్లో ఒక అతను పనిచేస్తాడు, గంగరాజు పనిచేస్తాడు తెలుసా? ఆయనకి ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చో తెలుసా?
అండ్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ తెలుసా మీకు? మోర్ దెన్ 6 లాంగ్వేజెస్. అంటే కిచెన్ లో పనిచేస్తే తనకే 6 లాంగ్వేజెస్ వస్తాయి, నీకు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ రావాలి? అటు మరాఠీ మాట్లాడతారు, అన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. Then I asked one day, how many languages you are now? He said 6 languages. మీరు జస్ట్ మీకు తెలిసిన ఒక లాంగ్వేజ్ తో ఏదో బతికిపోదాం అనుకుంటున్నారు. బట్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు సర్వైవ్ విత్ ఎ సింగిల్ లాంగ్వేజ్. రియల్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యు. మీకు ఆశలు, కళలు, ఆశయాలు చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి. మీరందరికీ చాలా పెద్ద ఉన్నతమైన ఆశయాలు ఉన్నాయి. నేను అది అవ్వాలి, ఇది అవ్వాలి. కానీ ఎఫర్ట్స్ మాత్రం ఇట్స్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు దెమ్. దానికి తగ్గట్టు ప్రపోర్షనాలిటీ లేదు. ప్లీజ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఈవెన్ టీచర్స్, if it is happens to find any teacher interacting with the students in regional language of Telugu, I am going to respond very seriously. Today onwards I am going to switch on sound system, means every camera voice recording. Every camera is voice recording. I am going to, it's already turned on. I am going to listen the language in which you are going to interact with the children. Except Telugu teachers, no one is allowed to speak in regional language. మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే చెప్తేనా నేనున్న సర్వే అవుతాం అది ఇదని. ఏం లేదు, రేపు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. మీ అందరికి ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. నువ్వు కంపల్సరీగా నీ ఫ్యామిలీ లీడ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఎర్న్ మనీ. డూ ఆర్ డై. మనీ అనేది చేయకపోతే బతకలేని పరిస్థితి ఉంటుంది నీకు. ఎందుకంటే ఇంటికాడ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. ఇదొక ఎక్కడికో చోటుకి మీకు అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నారు. నిర్మల్ స్కూల్స్ లో అయితే కొంతమంది వచ్చి ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తారంటే, సార్ వేకెన్సీ తెలుగు కానీ హిందీ కానీ ఏదో సబ్జెక్టు వస్తారు, సార్ వేకెన్సీ లేదు అంటే సార్ ఏదైనా చేయడానికి రెడీ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నా ఫ్యామిలీని సర్వైవ్ చేయాలి, చాలా డిఫికల్ట్ ఉంది, అర్థం చేసుకోండి అని ఎంత రిక్వెస్ట్ చేస్తారంటే ఆ రిక్వెస్ట్ చూసి ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే, అయ్యో ఏదోటి ఇస్తే బతికిపోతాడేమోనని. ప్రతి ఒక్కరు ఆ సిచ్యువేషన్ లోకి వస్తారు. అప్పుడు అక్కడ ఒక జాబ్ ఉంటుంది, 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకన్నా మీకు సబ్జెక్ట్ పరంగా సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ లాగింగ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లో మనం పర్ఫెక్ట్ అయినంత మాత్రాన సరిపోదు. ఎందుకంటే నీకు తెలిసిన సబ్జెక్టు ఎదుటి వాడికి కన్వే చేయగలిగిన ఎబిలిటీ నీకు లేనప్పుడు నీకు ఆ సబ్జెక్ట్ నుండి ఏం ప్రయోజనం? అర్థమైందా? నీకు వెరీ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, నీకు ఫిజిక్స్ కానీ, కెమిస్ట్రీ కానీ, మ్యాథ్స్ కానీ, సోషల్ కానీ, ఏదైనా ఒకసారి you are extraordinary ఆ సబ్జెక్ట్, but you are unable to deliver that subject effectively to the children. Then what is the use of possessing that subject, having that subject? మనకి సబ్జెక్ట్ గెయిన్ అవ్వడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకున్న సబ్జెక్ట్ని ఎదురువానికి డెలివరీ చేయగలగటం అదే ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? అలా నువ్వు చేయగలిగిన రోజే నీకు వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఈరోజు ఇప్పుడున్న టీచర్లు అందరికీ అర్థం అంటే నాకు ఆలోచించలేదనే నేను అనుకున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నా ముందు నుంచున్న టీచర్లు అందరూ కూడా అంటే ఇది అన్ని తెలుసు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చి పిల్లలకి చెప్పమంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఎందుకో తెలుసా, అంటే అది చెప్పబడింది. Why are you going to listen to me this much of silently and like this? Why are you able to? Because నేను ఏది చెప్పాలనుకుంటున్నానో అది మీ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పగలుగుతున్నాను కాబట్టి.
నేను మీకు ఏదైతే అర్థం చేయడానికి చెప్పాలనుకుంటున్నానో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ కీపింగ్ అటెన్షన్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ అన్న? ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్. ప్లీజ్ ట్రై టు నో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఎదుటి వాడికి డెలివరీ చేయగలిగిన ఎబిలిటీస్ కూడా ఇదే స్టేజ్ లో యూ హావ్ టు గెయిన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ communication skills. That communication skills you are going to gain by improving your ability with speaking in English caliber. Really, sometimes చాలా మందికి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండవు, then they can't survive. But some people, they are going to have less subject లేకపోయినా they are going to be good at communication skills. They are able to survive. అంటే సబ్జెక్ట్ ఉండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోతే యూజ్లెస్, ఉన్న వేస్ట్. కొంతమందికి సబ్జెక్ట్ లేకుండా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, దాంతో ఇదే విధంగా మేనేజ్ చేసుకుని వచ్చేస్తారు, కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు. కానీ నీకు సబ్జెక్ట్ ఉండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నిన్ను అడ్డుకునే వాళ్ళ తరం ఎవరికి తరం కాదు. నీకు సబ్జెక్ట్ ఉండి when you are having the abilities of delivering to the students, that means you are good at communication skills, then there won't be any question of surviving in the future. నేను జీవితంలో ఎలా బతకాలి, వాట్ ఈస్ మై సిచ్యువేషన్ అన్న డౌట్ ఉంటుంది కదా. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్, ప్లీజ్ ఫీల్ పర్సనల్లీ నేను నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్కూల్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్. ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నానంటే దేర్ ఇస్ నో పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ లో కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓరియంటెడ్ లో సబ్జెక్ట్ అక్కడ నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను ఏదో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్, అదే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అవి డెవలప్ అంటే ఏదో. తర్వాత ఒక్కసారి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్, డిగ్రీ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యామో అక్కడ ఇంకా కంప్లీట్లీ యూర్ ఆక్యుపై. అక్కడ నేను కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటానంటే ఏముంటుంది. 4 years అయిపోతాయి, ఎన్నో కంపెనీస్ వస్తాయి, అందరూ సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఆ క్యాంపస్ లో ఉండి అంటే ఇప్పుడు నీకు 10th క్లాస్ ఏమనిపించట్లేదు కదా. ఇంటర్మీడియట్ ఇంజనీరింగ్ లో 4th year ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి రోజు ఒక కంపెనీ వస్తుంది, దే ఆర్ రెడీ టు రిక్రూట్. అంటే 4th year స్టూడెంట్స్ ఎంతో ఉంటారు, వెళ్ళి కొంతమంది అంటే 10 మంది అయితే అందులో 1-2 దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ విత్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్. మిగిలిన వాళ్ళకి రాదు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? జస్ట్ ఇమాజిన్, క్లాస్లో నాకు వచ్చింది, వాడికి వచ్చింది, నాకు రాలేదు, అందరికి వస్తుంటుంది, నీకు రాదు. ఎలా ఉంటుందో తెలుసా డిప్రెషన్. అప్పుడు రాజ్ సార్ మాటలు గుర్తొస్తాయి. ఆ టైంలో రాజ్ సార్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. మేము ఇగ్నోర్ చేసాం, లైట్గా తీసుకున్నాం, అంటే ఏదో టైం పాస్ మేనేజ్ చేశాం అనుకుంటారు. అప్పుడు నేను సార్ చెప్పినట్టు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ రోజు నా సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉండదు కదా. అరే ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు తెలుసా? ఇంటి రేపు ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చదివేటప్పుడు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో ఏదో క్లాస్లో అందరికీ రావు, కానీ వచ్చిన వాళ్ళు రాని వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు, రాని వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు, డిస్క్రిమినేషన్ ఎలా ఉంటుందో మీకు ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం కాదు, అప్పుడు మీరు భరించలేదు. ఆ సిచ్యువేషన్స్ నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుందని మీకు చెప్తే అర్థం కాదు, కానీ అప్పుడు మీరు మాత్రం దాన్ని బేర్ చేయలేదు. ఆ సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉండకూడదు. అంటే ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్, ప్లీజ్ కీప్ ఏ సీరియస్ అటెన్షన్ effort to improve your communication skills. I am requesting you all, pleading you all, not for sake of me, not for sake of your parents, for sake of your life. నా కోసం కాదు, నీ పేరెంట్స్ కోసం కాదు, నీ
try to keep a serious effort to speak in English. Shall we promise today? Huh? All of you. Right? Keep your hands. Stretch your hands. All of you, including teachers. All of you. Don't hesitate. What you are going to preach? India is my country. India is your country. That is one of the great country. Today, we are going to promise that we are going to keep 100% of our effort to improve our communication skills. I am trying to speak in English even though it is wrong. If I am going to violate this one, I am not going to be human being. Seriously, I am telling that. Please, for the sake of your life, your future, I am requesting all. Try to keep a serious effort. ఒక్కసారి నేను చేయాలి అని మనం హార్ట్కి తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనల్ని ఎవ్వరూ ఆపలేదు. గుర్తుంచుకోండి. వన్స్ యూ టేక్ ఫిక్స్ యువర్ సెల్ఫ్, ఓకేనా? స్పోకెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ లో సీతే లాగా ఉంటాడు. సీతే తెలుసా మీకు? సీతే అని తెలుసా? ఓ సినిమా వచ్చింది సీతే అని, ఎవడు మాట వినడానికి. ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనేంటంటే మహేష్ బాబు చెప్తారు చూసా డైలాగ్. ఎందులో సినిమా ఓకేరియా? ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనేంటండి, అవి సినిమా డైలాగ్ కదా. కానీ మీరు పర్సనల్ గా, మెంటల్ గా టేక్ డెసిషన్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ప్లీజ్ డెవలప్ అండ్ ఇంప్రూవ్ అండ్ survive in the future with confidence. Okay? Thank you. Have a great day. Thank you everyone for your kind attention, discipline, participation. Let us carry today's thought into our actions and make this day meaningful and productive. Have a wonderful day. Thank you.